शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार का नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दे इस आनंद की असीं शुरुआत करिए उस तो पहला अज जिस परिवार की वजह नाल सानू सारिआं नूं ये मौका मिलिया है, सब तो पहला असीं अपनी तरफों आई हुई सारी संगत की तरफों इस परिवार नूं बहुत बहुत बधाई देवांगे, मुबारकबाद देवांगे, क्योंकि अज इन्हां दी वजह नाल ये मौका मिलिया है। जिस तरह हमेशा असीं दसीदा ही है कि जिहदी वजह दे नाल सानू सत्संग च बैठण दा मौका मिले या अपने जीवन नूं आनंद शांति खुशियां नाल भरन दा मौका मिले, फिर साडा भी फर्ज बनता है कि उस परिवार वास्ते उस मालिक दे घर दे विच उस मालिक दे चरनां च अरदास बेनती जरूर करिए ताकि ये घर ये परिवार और ये बेड़ा सदा खुशियां दे नाल रहमतां दे नाल बरकतां दे नाल भरिया रहे। मालिक इस परिवार दे हर मैंबर नूं तंदुरुस्ती देण, आने वाला समा इन्हां वास्ते कामयाबी सफलता खुशियां भरिया होवे, रिज़्क विच मालिक इन्हां नूं बरकतां देण। और जिस तरह अज इस बेड़े च रौनकां लगियां है रहमतां नाल संगत दे प्यार नाल बेड़ा भरिया होया है, इसी तरह मालिक इन्हां नूं ताकत दिंदे रहण ताकि इसी तरह ये सत्संग का या प्रभात फेरियां का समा लेंदे रहन और सानू सारिआं नूं भी इसी तरह ये मौका मिलता रहे। ये सारी संगत रल के इन्हां वास्ते अरदास करो, बेनती करो, क्योंकि दसीदा है ना कई बार तुहाडी छोटी जी बेनती अगले दे पूरे जीवन नूं खुशियां नाल भर दिंदी है। क्योंकि कागज़ एक छोटा जिहा हुंदा है, कागज़ छोटा जिहा हुंदा है कोरा, पर एक कलाकार एक छोटी जी कलम दे नाल ही ना छोटे जे कागज़ नूं इन्ना सुंदर रंगां नाल भर दिंदा है कि फिर उही एक पेंटिंग तस्वीर बन जाती है जिहदी कीमत कई गुणा हो जाती है। इसी तरह समझ लो कि तुहाडीआं दुआवां भी ना वो रंग का काम करदियां है, वो ब्रश का काम करदियां है कि कई बार किसी इंसान की जिंदगी बेरंगी हुंदी है कोरे कागज़ की तरह। किदां दी हुंदी है? कोरे कागज़ की तरह। पर जदों तुसीं उहदे वास्ते ना दिलों अरदास कर दिंदे हो, दुआ कर दिंदे हो, फरियाद कर दिंदे हो, तो तुहाडी वो फरियाद तुहाडी वो अरदास उहदे जीवन दे कोरे कागज़ नूं भी खुशियां दे रंगां नाल भरपूर कर दिंदी है, भर दिंदी है। क्योंकि इंसान की एक अरदास ही दूजे दे जीवन नूं बनांदी है। तां ही तां कदी गौर करना कि जदों ये जीवन की शुरुआत भी हुंदी है ना, यानी बच्चा माँ के गर्भ च आंदा है तो उसकी शुरुआत भी दुआवां तो ही हुंदी है। की हुंदा है? बच्चा माँ के गर्भ च आंदा तो उदों तो दुआवां मिलनियां शुरू हो जांदियां है कि हे परमात्मा ये बच्चे नूं सही सलामत रखी। हुंदा कि नहीं? क्योंकि सानू तो पता ही है, साडे को हज़ारां जीव आंदे आके बेनतियां करदे कि मालको खुशियां आने वालियां है, कुछ दिन साडी नूह नूं साडी बच्ची नूं उपर होए है, किरपा करियो कि सही सलामत वो खुशी का टाइम आवे। यानी वो पहले दिन तो ही जदों इंसान नूं खुशखबरी मिलती है कि गर्भ दे विच एक नवा जीवन पल रहा है, तो उदों तो ही उहदे वास्ते चाहे सस के रूप च होवे, चाहे पिता के रूप च होवे, चाहे माँ के रूप च होवे, चाहे पति के रूप च होवे, यानी कई रूपों के विच उदों ही दुआवां मिलनियां शुरू हो जांदियां है। इत्थों पता की लगता है कि जीवन की शुरुआत भी अरदास तो दुआवां तो हुंदी है, तो जीवन का अंत भी कित्थे हुंदा है? अंतिम अरदास कहा जाता कि नहीं, जदों किसी का भोग पाना होवे तां कार्डां ते की लिखिया जाता है? जदों आपां किसी नूं सद्दा दिंदे आ ना कि साडे घर भी फलाने की मौत हो गई है, इस दिन उहदा भोग दा उत्ते लिखिया हुंदा अंतिम। क्योंकि पता है जन्म भी उहदियां दुआवां नाल ही उहदियां रहमतां नाल ही होया सी, तो हुण बंदा दुनिया तो गया है तो उत्थे भी उहदियां रहमतां ही काम आनी। और रहमतां काहदे नाल जुड़ियां है? साडियां दुआवां दे नाल, साडियां अरदासां नाल। क्योंकि जदों असीं हथ जोड़ के कह दिंदे आ ऐ परमात्मा इत्ते किरपा कर, तो यह साडी अरदास दे नाल ही उहदी रहमत उहदी किरपा जुड़ी है। ये इंसान जदों मंगदा है कि ऐ प्रभु इत्ते किरपा कर, तो उहदी किरपा उत्ते हुणी शुरू हो जाती है। हुण जरा इत्थे एक पॉइंट असीं दसना चाहांगे तुहानूं कि जन्म तो जदों जिद्दां दसिया शुरुआत तो ही अरदास यानी दुआ, और अंत वेले भी मरण ते भी की है? दुआ यानी अरदास। हुण जरा गौर करना, इधर जन्म है इधर मृत्यु है। हुण जदों बच्चा गर्भ च हुंदा है उदों भी अरदासां ही उहदे काम आंदियां है, और जदों बच्चा या इंसान दुनिया तो जाता है जवान होके बिरध होके, तो उदों भी
ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਦੁਆ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗਰਭ 'ਚ ਹੈ, ਜਦ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੂੰਗਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਦੁਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਔਰ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਮੁਕਾਮ ਤੇ, ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਹੀ ਲਿਖ ਲਈਏ, ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ, ਖੁਸ਼ੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਸਰੋਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ ਸੋਮਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਆ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਗੰਗਾ, ਇਹ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੰਗਾ ਨਿਕਲਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਗੰਗਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਗੰਗੋਤਰੀ ਚੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੰਗੋਤਰੀ ਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਧਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹੀ ਧਾਰਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਬਤਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਧਾਰਾ ਬੜੀ ਨਦੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੰਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਭੋਜਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਕਾਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਨਦੀ, ਉਹ ਗੰਗਾ ਨਦੀ। ਕਦੀ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਗਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੰਗਾ ਜੋ ਅੱਜ ਬੜੀ ਨਦੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਕਲਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਸਰੋਤ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੰਗੋਤਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੰਗੋਤਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੰਗੋਤਰੀ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਸਰੋਤ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵੀ ਗੰਗਾ ਵਗਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੰਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਗਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਗੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਘਾਟ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੰਗੋਤਰੀ ਦੇ ਸੁੱਕਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਾਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੋਤ ਸਲਾਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਰੋਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਆਨੰਦ ਦਾ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਹੁਣ, ਸਰੋਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਜਰਾ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਾ ਵੀ ਲਏ ਪਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਾਨ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਪੀੜਾ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਨ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ
शांति नहीं है, सुकून नहीं है, खुशी नहीं है, आनंद नहीं है। फिर इत्थों पता लगता है कि प्राणा नालों भी कीमती चीज आनंद है। जे जीवन च आनंद है, शांति है, सुकून है, खुशी है, तो जीण का भी मजा फिर आता है। ये तो बंदा कहता ना भोजन तो है, पर भोजन दे विच लूण ज्यादा है या मिर्च ज्यादा है या बिल्कुल मिर्च है ही नहीं, लूण है ही नहीं, तो भोजन खाण का स्वाद आएगा? बंदे नाल की खाण का फायदा भाई? इदां दे नाल तां हुण कोई तुहाडे सामने मिर्च पा के रख देवे, तुसीं पता की कहना, वो इदां दी दाल सब्जी देण नालों तां ना ही दिंदा, चंगी गल सी जे इन्नी तेज ही देनी सी। क्योंकि स्वाद भी उदों आंदा जदों हर चीज़ बैलेंस च होवे, सही होवे। फिर बंदा कहता रोटी खा के मजा आ गया, चाह पी के मजा आ गया, क्योंकि बड़ी स्वादिष्ट थी। यानी जिंदगी का मजा उदों आंदा जदों जीवन च सब कुछ सही होवे, आनंद होवे, शांति होवे। तो जे हुण प्राण तो है, प्राण यानी जिंदगी तो है, पर जिंदगी च आनंद नहीं है, जिंदगी च खुशी नहीं है, जिंदगी च शांति नहीं है, तो फिर वो जिंदगी नूं जिंदगी कहांगे असीं? हुण फर्क गौर करके देखना, एक बंदा आईसीयू च लेटिया है, साह चल रहे है, जिंदगी तो उहदी भी है, पर उहदी जिंदगी नूं असीं संपूर्ण जिंदगी नहीं कहांगे। असीं कहना जिंदगी बेचारा कट रहा क्योंकि ऑक्सीजन लगी हुई है, साह लै रहा है, साह, क्योंकि जिंदगी का मतलब कि प्राण, कि साह आ रहे हैं, साह जा रहे हैं, यही तो जिंदगी है। पर जे ये जीवन च बंदा खुश ना होवे, मुस्कुरावे ना, हसे ना, आनंद ना लवे, तो फिर ये जिंदगी किस काम दी? सो इसलिए इत्थे ये चीज़ नूं समझना बहुत जरूरी है कि असीं प्राणा नूं तो बचाने की कोशिश करते हैं, पर अपने विश्वास नूं बचाने की असीं कोशिश नहीं करते। कभी गौर करके देखना कि अगर फर्ज करो तुसीं बैठे हो, तुसीं कहंदे मैनूं अपने मालिक ते पूरा विश्वास है, कह दिंदे हो कि नहीं, मैनूं अपने मालिक ते पूरा विश्वास है, पर तुहाडे चार रिश्तेदार या चार सज्जन मित्र इदां दे जिहड़े मालिक नूं नहीं मनदे, जिहड़े रब नूं नहीं मनदे, वो तुहानूं कह दिंदे है ओ लै की मालिक, की रब, की परमात्मा, एवं नहीं फकीरां पिछे लगीदा, है नहीं कोई रब, है नहीं कोई परमात्मा, है नहीं कोई रहमत, एवं तुर पैंदा मूँह चक के फकीरां दे, एवं तुर पैंदा उधर तूं। तो हुण की हुंदा है, असीं विश्वास करते अपने मालिक ते, पर जदों चार कोई मूर्ख या चार रिश्तेदार इदां दीयां गल्लां करदे, है नहीं रब, हुण जे उन्हां दे मगर लग के असीं भी मान लईए यार सही कहंदे आ, मैं नहीं हुण जाना मालिकां दे, या मैं नहीं जाना फकीरां को, मैं नहीं जाना गुरु को, क्योंकि चार बंदे इदां कह रहे हैं, हुण उन्हां मगर लग के असीं की गवाता अपना विश्वास। पर इत्थे हुण किहा है कि विश्वास की रक्षा प्राणा तो भी ज्यादा करो। ਇਹਦਾ मतलब हुण ओही चार रिश्तेदार या चार दोस्त खड़े है और तुहानू कहण ओ भाई साह लेना बंद कर दे, हुणे मर जा, इत्थे जान दे अपनी, तुसीं कहना निकलो चक्को, तुहाडे कहण ते साह लेना बंद कर देवां मैं, है तुहाडे कहण ते रोटी खानी बंद कर देवां, ओ मैनूं प्राण प्यारे आ अपने, तुहाडे कहण नाल की होना है? हुण कोई रिश्तेदार तुहानू कहे पानी ना पीवी अज तो बाद, तो तुसीं कहना प्यासा मरना मैं, क्यों मरना तेरी गल? कोई रिश्तेदार कहे रोटी ना खाई अज तो बाद, क्यों भी पागल है मेरा, तेरे मगर ला के रोटी छड़ देवां? पर गुरु कोल ना जाई, मालकां दे ना जाई, फकीरां कोल ना जाई, है नहीं कुछ भी, ये गल मान लेंदे आ। चार रिश्तेदार कहंदे यार की मुंह दिखाऊंगा जे उत्थे चला गया, दुनिया की कहेगी, सच्चाई नहीं देखनी, इसलिए उत्थे किया जांदा कोई तुहानू कहे जान दे दे, हेलो अपने मालिक नूं नहीं मैं छड़ सकदा, अपने मुर्शद नूं नहीं मैं छड़ सकदा, क्योंकि मैनू अपने प्राणा नालों भी प्यारा है वो मेरा मालिक, जिस पे मैं विश्वास करदा हां, जो मेरे जीवन दा आनंद दा स्रोत है, मेरे जीवन दियां खुशियां दा स्रोत है, जो मेरे जीवन दी वजह है। इसलिए बुल्ले शाह का बड़ा प्यारा एक किस्सा सानू याद आ गया, इश्क की गल जदों आती है ना, तो बुल्ले शाह वर्गे आशकां का नाम भी आ जाता है। वो समा सी जदों हज का महीना चल रहा सी, क्योंकि हज का भी एक महीना होंदा जदों लोग हज करने वास्ते मक्के जाते हैं। मक्का एक शहर है जिथे काबा शरीफ है, लोग दर्शन करन जाते हैं। हज का महीना चल रहा सी, तो हाजियां दी लाइनां ना बड़ियां तैयारियां करके हज करन जा रही हैं। तो उस वेले बुल्ले शाह अपने मुर्शद दे कोल बैठे सी, उत्थों भी कुछ लोग हज करन जा रहे हैं, तो इधर शाह इनायत अपने सेवकां दे नाल, प्यारियां दे नाल नाल बुल्ला भी सी जा रहे हैं। तो अग्यों हाजियां दा जत्था गया, एक जत्था मतलब कुछ लोग इकट्ठे होकर हज नूं जा रहे हैं। तो जदों हाजियां नूं हज करन जांदा देखिया, तो शाह इनायत ने मुस्कुरा के बुल्ले शाह की तरफ देखिया, सेवका की तरफ देखिया और कहंदे किदां बई तुसीं नहीं हज करन जाना, तुसीं तां नहीं हज करन जाना, सुनिया है कि हज करन वालियां नूं जन्नत मिलदी है। जरा हुण गौर करना, हुण तुसीं दसो तुहाडे चों जन्नत किहनूं चाहीदी है? तुहाडे चों
जन्नत किहनूं चाहिदी है। जदों सवाल किया ना तो सारे ने हथ खड़े किए। जो नहीं तुहानूं पुछे तुहाडी जन्नत किहनूं चाहिदी है, स्वर्ग किहनूं चाहिदा है, करो हथ खड़े, जरा किहड़ा चाहिदा है। हुण तुसीं सुन लिया, ना सुणांदे पहिलां पुछ लैंदे, शायद तुसीं करदे नहीं सी। हुण तुसीं कहना पता नहीं अगे कहानी की निकलनी है। असीं हथ खड़े करते तां भी फसे, ना कीते तां भी फसे, क्योंकि बंदा हुंदा ना थोड़ा माइंड उहदा इदां काम करदा है। हाँ जी, पहले पुछ लेंदे शुरू जी सत्संग तो, हाँ भी किहने ने स्वर्ग जाना चाहते हैं, किहड़े जाना चाहते जन्नत में, शायद सारे खड़े कर देंगे। हुण इत्थे जदों शाह इनायत ने सवाल किया, हाँ भी तुहाडे जन्नत किहड़ा किहड़ा जाना चाहता है, तो जिन्ने के सेवादार सी ना, सेवक सी नाल, सारे ने हथ खड़े करते, क्योंकि जन्नत वास्ते तो बंदा करता है। जे पुछो किसी नमाजी नूं नमाज क्यों पढ़ता है, भाई जन्नत में जाने की खातर। पूजा वर्त क्यों करते हैं, स्वर्ग जाने की खातर। तां ही तां आत्मा दे ये परमात्मा ही आत्मा नूं स्वर्ग च जगह दे दें। पूजा भी तां ही की जाती है, आत्मा की मुक्ति वास्ते भी तां ही इंसान जाके प्रार्थनावां करता है कि इन्हूं स्वर्ग मिले, क्योंकि स्वर्ग की दौड़ है, जन्नत की दौड़ है। तो हुण शाह इनायत ने जो बुल्ले नूं और उन्होंने नाल दे साथियां नूं, यानी अपने प्यारिਆਂ नूं पुछया, हाँ भी किहड़ा किहड़ा जन्नत जाना चाहता, हथ खड़ा करो, तो सारे ने हथ खड़े करते। हजरत ऐसी जाना चाहते हैं, ऐसी जाना चाहते हैं, ऐसी जाना चाहते हैं। तो बुल्ले शायद दे खड़े सी। शाह इनायत देख के कहने लगा, बुल्लिया की गल, सारे जन्नत जाण नूं तैयार है, तो तेरी तैयारी है नहीं जन्नत जाण दी, तुसीं नहीं हथ खड़े कीते, तुहाडी तैयारी है नहीं जन्नत जाण दी। जरा सोचो समझो। वो बुल्लिया सारे जन्नत जाना चाहते, देख हाजी भी जन्नत जाण की तैयारी कर रहे हैं, होर भी दुनिया जन्नत जाण की तैयारी कर रही है, कि जिन्होंने पुछो की करो, मैं जन्नत जाण की तैयारी है, यही जन्नत जाना है, ताकि मरण तो बाद साडी आत्मा नूं स्वर्ग मिले, जन्नत मिले। वो सारे जन्नत जाण की तैयारी कर रहे, जन्नत जाना चाहते, तू हाथ ही नहीं खड़ा किया, तू नहीं जन्नत जाना चाहता। तो बुल्ले शाह ने मुर्शद की तरफ देखा, कहता पीरो मुर्शद गल जन्नत की या दोजक दी नहीं है। दोजक कह देंगे नरक नूं, कहते एक स्वर्ग है, एक नरक। स्वर्ग जिथे खुशियां है, सुख है, नरक जिथे तकलीफा है, दुख है। इदां इहनूं जन्नत स्वर्ग, दोजख यानी नरक। तो उस वेले बुल्ले शाह ने कहा, पीरो मुर्शद गल जन्नत या दोजख दी नहीं है, यानी स्वर्ग या नरक दी नहीं है। तुसीं मैनूं पुछिया जन्नत किहड़ा किहड़ा जाना चाहता है, तुसीं सारे नूं पुछिया जन्नत किहड़ा किहड़ा जाना चाहता है। हजरत ना ही मैनूं जन्नत की ख्वाहिश है, ना ही मैनूं दोजख का डर है। तो उस वेले शाह इनायत ने हस के कहा, बुल्लिया फिर जाना कित्थे चाहता, तू तो दस दे। कहता जी मैनूं स्वर्ग या नरक की गल नहीं है, जन्नत या दोजख की गल नहीं है। जे मैनूं पुछो मैं कित्थे जाना चाहता हाँ, मैं तो बस अपने मुर्शद दे नाल जाना चाहता, चाहे स्वर्ग ले जाओ चाहे नरक ले जाओ, तुसीं नाल चाहिए मैनूं। क्योंकि स्वर्गा का लालच भी मैनूं नहीं है, नरका का डर भी मैनूं नहीं है, मैनूं तो इक्को ही मेरा मुर्शद मेरे नाल चाहिए है। क्योंकि मैनूं यकीन है जे जन्नत भी तुसीं मैनूं भेज दोगे, उत्थे मैनूं तुहाडा दीदार ना होवे, तो वो जन्नत भी मेरे वास्ते दोजख ही है। क्योंकि वो जन्नत जिदा कहंदे ना कि वो दोजख मैनूं लख बहिश्तां जिथे तू एक झाती पावें, कि वो दोजख भी मेरे वास्ते लखां जन्नतां दे बराबर है, जिथे तू एक झाती, यानी तेरी झात पैंदी रहे। यानी झात का मतलब की हुंदा है, नजर आंदा रहे मैनूं। वो जन्नत भी मैनूं, वो दोजख भी मैनूं, यानी वो नरक भी मैनूं लखां स्वर्गां दे बराबर है। वो दोजख मैनूं लख बहिश्तां, बहिश्त कह दिंदे स्वर्गां नूं, जिथे तू एक झाती पावे। ओ जन्नत मेरे किहड़े कम दी, ओ जिथे तू ही नजर ना आवे। कहंदे जन्नत भी मेरे किहड़े कम दी, जे तू ही ना दिसे अगे, जे तू ही नजर ना आवे, तो जन्नत भी मेरे किसी काम की नहीं है। क्योंकि इत्थे गल नरक या स्वर्ग की नहीं है, इत्थे गल मुर्शद दे साथ दी है, कि मुर्शद नजर आना चाहिए है। हुण जरा सोच के देखो तुसीं कि इंसान जिहदे नाल प्यार करदा है ना, हुण जिहदे नाल प्यार करदा उहनूं बंदा कित्थे मिलदा है, कहंदा किते एकांत विच मिलदे हैं। क्योंकि उहनूं एकांत विच भी, जंगल च भी मंगल है, जदों दा प्यारा उहदे कोल होवे। तो जे भरिया मेला होवे, बंदा कहंदा दशहरे की ग्राउंड भरी हुई है मेले नाल, लोग घूम रहे हैं, पर अपना प्यारा ही विछड़ जावे, तो बंदे नूं मेला भी किदां दा लगदा है, खाली खाली लगदा है। समझदे हो कि नहीं, हुंदा कि नहीं इदां, सच दस्सिओ कि अपना प्यारा दूर चला जावे। हुण इहनूं दुनियावी तौर पर समझ लो कि एक मां का बच्चा ना पहली बार किते बाहर चला जावे, तो जे इहनूं बच्चे नाल प्यार है, तो मां नूं कुछ भी चंगा वो ध्यान ही बच्चे वाल रहिंदा, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा। हालांकि लागे भंगड़े पैंदे हुण, जो भी हुंदा रहे, क्योंकि प्यार की गल है। ये मिसाल दे के समझा रहे हैं, और यही इश्क नूं असीं जिथे मर्जी ला लईए। समझदे हो कि नहीं, क्योंकि जदों अपना प्यारा नेड़े होवे, तो कल्ला कल्ला बंदा भी इदां
ਲੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦੁਨੀਆ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਨਾਚ ਰੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਹੋਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਚ ਰਹੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਪਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਗੋਪੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾਣੀ, ਨਾਚ ਰੰਗ ਕਰਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਸੀ। ਗਊਆਂ ਵੀ ਨੱਚਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਸਰੀ ਦੀ ਧੁਨ ਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੰਸ ਦਾ ਵੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਥੁਰਾ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਾਪਸ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਆਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਏ ਉਹ। ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਵੀ ਸੁੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਜੂਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਖੇਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੋਲੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਥ ਦਾ ਹੋਲੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਹੋਲੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾਣੀ, ਰੰਗ ਬਖੇਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਨੱਚਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੰਗੀਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਿੱਕੇ ਰੰਗ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗੂੜੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਯਾਰ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸੋ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਦੋਜ਼ਖ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਬਹਿਸ਼ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਝਾਤੀ। ਬੋਲ ਦਿਆ ਕਰੋ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਰੋਟੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਖਾ ਲਈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ? ਤੇ ਥੋੜਾ ਬੋਲੋ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੋਜ਼ਖ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਬਹਿਸ਼ਤਾਂ। ਪਰ ਸੀਰੀਅਸ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਜਾਂ ਦੋਜ਼ਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਰਕ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਸ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੋਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹਿਸ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਵਰਗ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੰਨਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਹਰਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਰਗ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਮ ਗੱਦੇ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਫਲ ਫਰੂਟ, ਸਵਰਗ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਕਦੀ ਦੇਖੋ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਬੈਠੇ ਹੈ ਦੇਵਤਾ, ਨਰਤਕੀਆਂ ਨੱਚ ਰਹੀਆਂ, ਅਪਸਰਾਵਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਬਸ ਆਲਸ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ? ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਰਮ ਗੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਥਾਲਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਢਾਬੇ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੋ ਨਾ, ਆਰਡਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ ਬਈ ਚਾਹ ਲਿਆ, ਲੱਸੀ ਲਿਆ, ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਟੇਬਲ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਈ ਜਾਵੇ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਢਾਬਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅੱਛੀ ਅਛਾਈ ਦਾ ਧਨ ਜਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਮਿਲਦੇ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ, ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਢਾਬੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦੋਗੇ, ਲੈ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਜੋ ਦੇਣਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਅਗਰ 15-20 ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁਣ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਨੂਡਲ, 버ਗਰ, ਟਿੱਕੀ, ਇਹ ਉਹ, ਇੱਧਰ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਧਰੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਯਾਰ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਖਾਵਾਂ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਖਾਣ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਜਾ ਕੇ ਖਾਏਗਾ। ਜੋਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ, ਏਦਾਂ ਜੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈਕ ਵੀ ਥੋੜਾ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ।
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੱਥ ਵੱਜਦਾ ਮਾਈਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ। એનર્ਜੀ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਧਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣ, ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸਮਝ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਕਿਤੇ ਆਂਸੂ ਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ, ਖਾਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਂ। ਕੀ ਪਤਾ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਪਤਾ ਹਲਵਾਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਣ ਦਿਓ ਬਈ ਵਿਆਹ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਅੱਛਾ ਆ ਟਿੱਕੀ ਵੀ ਆਣ ਦਿਓ, ਨੂਡਲ ਵੀ ਆਣ ਦਿਓ, ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਚਾਟ ਪਾਪੜੀਏ ਵੀ ਆਣ ਦਿਓ, ਆ ਦਾਲ ਵੀ ਆਣ ਦਿਓ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਲੇਟ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਹੀ ਨਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਕਸ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਲੇਟ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਇਤਾ ਜੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਟਰ ਪਨੀਰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੌਲ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੋਟੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਕਸ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੂਡਲ ਟਿੱਕੀ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਆਣ ਦੇ ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਖਾ ਲਓ ਜੋ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵਨ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸੋ ਮੁਸਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਦਾਸ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਨਾਲ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ। समझते हो कि नहीं? ठीक है। माना कि जिंदगी की राहें आसान नहीं है, माना कि जिंदगी की राहें आसान नहीं है, मगर मुस्कुराकर जीने में कोई नुकसान नहीं है। जरा समझो इस चीज ਨੂੰ कि ਮੰਨਿਆ कि जिंदगी 'ਚ कठिनाइयां बहुत है, ਮੰਨਿਆ जीवन 'ਚ संकट बहुत है, ਮੰਨਿਆ जीवन 'ਚ दुख बहुत है, पर फिर भी मुस्कुराकर जीने में कोई नुकसान नहीं है। फिर भी संकट है, ਅਸੀਂ रो के डर के भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਏ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਮਰ ਗਿਆ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦਰਦ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਰਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਲੈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲਗਾ ਕੇ, ਆਹ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਭਾਈ, ਦਰਦ ਵੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਰ ਗਏ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ? ਸੋ ਦਰਦ ਵੀ ਹੈ, ਪੀੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਚਲੀਏ। ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਮਾੜੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ, ਬੰਦਾ ਇਤਨਾ ਲੇਟਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰ ਕੇ ਇਦਾਂ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜੀਭ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਸੀ ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣ, ਕਿੰਨਾ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਣਗੇ। ਕਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਕਰਦੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੋ, ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੋ ਕਿ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੋਣ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਵਾਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਖਮ ਖਾ ਲਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਸੌ ਜ਼ਖਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਾ ਲਏ, ਪਰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਮਤ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਰਨ ਵਿੱਚ, ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਗਿਰਨ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਰ ਅਸਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਿਰ ਜਾਈਏ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਹੈ ਹਾਰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਗਿਰ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠੇ, ਤੁਰ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਜੇਤਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਨਰ ਹੋ।
पर जे तुसीं चलदे चलदे गिर गए और मुड़ के कहो यार गिर गया हुण नहीं मैं उठना, वो है असली पराजय, वो है असली हार। इसलिए कभी भी अपने आप को इन्ना कमजोर ना बनाओ कि कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई मुसीबत तुहानू गिरा देवे तो तुहाडे उठण दा दम ना होवे। अपने आप को इदां ना बनाओ, कोई दुख आवे, कोई मुसीबत आवे, जे मुसीबत ने मैनू गिराया है ना, मैं दोबारा दुगने जोश नाल उठ के दिखाऊंगा, इहदा अंत होएगा तो मैं मंजिल ते पहुंचूंगा। ये जिंदगी है, ये जीवन है। समझ आ रही कि नहीं? इसलिए अपने आप को मजबूत बनाओ, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने अंदर हिम्मत पैदा करो, अपने अंदर साहस पैदा करो। और जिस तरह असीं दस रहे सी कि अंदर खुशी, अंदर आनंद अगर हुंदा है तो फिर ही जिंदगी है। अजे जिंदगी च बाहरों सब कुछ है पर अंदर वो आनंद, वो शांति, सुकून नहीं है तो फिर कादी जिंदगी, फिर कादा जीवन? इसलिए समझना, ताही असीं फिर कहांगे कि फकीरां दी गल नूं याद रखना कि अपने प्राणां नालों भी ज्यादा विश्वास दी रक्षा करनी है। कह दो तुसीं भी, प्राणां नालों भी ज्यादा विश्वास की रक्षा करनी है, क्योंकि विश्वास ही साडे आनंद दा, साडी खुशियां दा स्रोत है। स्रोत यानी सोमा है जिथों ये सारियां चीज़ां पैदा होंदियां है। इसलिए प्राण जाते चले जान पर विश्वास ना जावे। और बुल्ले शाह की तरह साडे अंदर होना चाहिए कि मैनू अपने मालिक ते, अपने मुर्शद ते, अपने प्रभु ते, अपने रब ते पूरा, हुण दुनिया जो मर्जी कवे। बुल्ले शाह नूं कहा सी ना, बुल्ले नूं समझावण आईयां भैणां ते भरजाइयां। देखो बुल्ले शाह ने अपने कलाम च लिखिया है, इत्थे असीं सिर्फ 4 लाइनां दसनियां है, तुसीं बाकी पूरा कलाम आप ही पढ़ लिओ, क्योंकि बुल्ले शाह दीयां काफियां च पूरा कलाम आंदा है कि बुल्ले नूं समझावण आईयां भैणां ते भरजाइयां, मन लै बुल्लिया साडा कहना छड़ दे पल्ला राइयां। क्योंकि राई किहनूं कहा जाता है? शाह इनायत कादरी नूं। समझदे हो कि नहीं? क्योंकि उन्हां दी जाति राई सी। वो कहते ए राई नूं छड्ड दे, साडा कहना मन लै बुल्लिया, तैनूं समझाण आए, तू बहुत उच्ची जाति का सैयद है, और ये सैयद हो के एक राई दे कदम ही लग गया, एक राई दे कदमां 'च सिर झुका रहा है। ये साडे कुल नूं, साडे खानदान नूं धब्बा ना ला, दाग ना ला। कई बार तुसीं भी देखोगे कि जदों तुसीं किसी फकीर गुरु रहबर नाल जुड़दे ना, तां जिहड़े नाल दे होर हुंदे, ओ लै कित्थे जाण लग पिया तूं, कित्थे जाण लग पिया, कोई कहेगा मुसलमानां दे जाण लग पिया, कोई कहता कित्थे जाण लग पिया। वो की है? बंदा ये नहीं देखता कि कित्थे मैनूं आनंद, कित्थे शांति, कित्थे सुकून मिलता है। क्योंकि जीवन दे विच जातां पातां नहीं गुरुआं रहबरां दीयां हुंदियां, पहरावा तो उन्होंने कोई ना कोई पाना ही हुंदा है। बोलो समझदे हो कि नहीं? पर जिहड़ा भी साडा सत्संग सुनने वाला है, जिन्हें भी कदी एक बार भी साडा सत्संग सुनिया, उन्होंने पता इत्थे जात पात दा तां कोई फर्क ही नहीं है, भेदभाव ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है। इत्थे तां हर जात धर्म तो बड़ी उच्ची गल की जाती है। इत्थे प्रेम की गल की जाती है, विश्वास की गल की जाती है। इत्थे तुहाडे अंदर बैठी है जो शक्तियां है ना, उन्होंने जगाण की गल की जाती है। तुहाडे अंदर बैठा जो परमात्मा है ना, उन्होंने मिलाण की गल की जाती है। किद्दां अपने अंदर छुपे हुए परमात्मा नूं तुसीं जान सकते हो, किद्दां वो आनंद नूं पा सकते हो। पर कई हुंदे है जिन्हां दी समझ हुंदी है छोटी जी बुद्धि हुंदी है ना, उन्हां दी इक्को जगह फसी हुंदी है। जिद्दां पुराने समय रिकॉर्ड नहीं हुंदे सी, वो ऐं घुमदे सी तां सूई रख दिओ, सुनिया कदी तुसीं? ऐसी सुनिया बचपन च? वो फिर एक जगह सूई हो ना, टैं 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 उत्थे ही वजी नहीं, टैं टैं होई जानी, अगे जाना ही नहीं होना। वो सूई नूं हिलाना पैंदा, हिला पाईए नूं, ताकि गाना तो पूरा चले। हुण कईयां दी सूई उत्थे ही घट जाती है, मैं ओ भाई मैं करेगा तो गले छुरी फिरनी है तेरे। ये मैं जो निकल तो अगे जा, ये मैं तो तू वल आ, कि तू ही तू, हर जगह तू ही तू। जे कोई हिंदुओं का भेष है, मुसलमानों का भेष है, सिखा ईसाइयों का भेष है, तो हर दे अंदर तू ही तू है। इत्थे मैं वाला तो सवाल ही है नहीं। पर नहीं, कईयां दी सूई पुराना रिकॉर्ड है, की करिए, पुराने रिकॉर्ड की सूई जल्दी फस जाती है, होंदे कि नहीं? पर अजकल के नवे जिहड़े है ना, वो तो अजकल USB आ गई है, सब कुछ डाउनलोड होंदा उत्थे। आण दो, इधरों भी ज्ञान आण दो, अच्छी गल है, क्योंकि जिंदगी रब ने दित्ती तां अच्छा डाउनलोड करिए। ये नहीं कि कोई गाना बजी जाए, कोई रिकॉर्ड बजी जाए साडे जीवन च, मैं आही आही बस सही, आही सही, बाकी गलत। पर जिहड़ा समझदार होएगा, इसलिए कहांगे अज दे नौजवान जां अज दी सोझी इदां दी हो चुकी है कि अज कहंदे जो अच्छा जिथों मिलदा ना, उहनूं ग्रहण करिए। क्योंकि जिंदगी नूं एक जिद्दां ही कहंदे ना, एक हुंदा ਉਹ CD, ਉਹ ਚੋਹੀ ਵੱਜਣਾ जो एक बार रिकॉर्ड हो गया, एक होंगी USB, वो जो चंगा डाउनलोड करी जाओ, जो पुराना है
ਜੋ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਿਲੀਟ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਹਿਮ, ਕਈ ਭਰਮ, ਕਈ ਭੁਲੇਖੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜੋ ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਸੀਡੀ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੂਈ। ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਸੂਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਸੂਈ ਰੱਖਦੇ ਉਹ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣਾ, ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਉੱਤੇ ਸੂਈ ਤਵੇ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਸੂਈ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੂਈ ਮਾੜੀਏ ਫਸ ਗਈ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਰਿਪੀਟ ਰਿਪੀਟ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤਵੇ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੀ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਵੇ, ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਕੋ, ਫਕੀਰਾਂ ਕੋ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਠੇਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਾਓ ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੇਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਮਝਾਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਆਪ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਸੇਵਾ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ, ਅਸਲੀ ਸੇਵਾ ਕਿਹੜੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? ਆ ਬੋਤਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਇਹ ਹੈ ਸੇਵਾ। ਭਾਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਿਲਾਓ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਅੱਜ ਕੈਸੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾਰੂ ਤੋਂ ਖਾਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਨਾ, ਲਿਆਓ ਦਾਰੂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗਮ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਲਿਆਓ ਦਾਰੂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਜਾਨੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੋ ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਗਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲਿਆਓ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ, ਚਲਿਏ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਚਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚਲਿਏ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਆਣੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗਮੀ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਹੀ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਭਾਈ ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦੋਗੇ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਇੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛੇ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਜੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ, ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦੇਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਆਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਜਾਈਆਂ, ਮੰਨ ਲੈ ਬੁੱਲਿਆ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ, ਛੱਡ ਦੇ ਪੱਲਾ ਰਾਈਆਂ। ਉਹ ਰਾਈ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲੈ। ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਫਿਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਆਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਜਾਈਆਂ, ਮੰਨ ਲੈ ਬੁੱਲਿਆ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ, ਛੱਡ ਦੇ ਪੱਲਾ ਰਾਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲੈ, ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਖ ਲੈ। ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੈ? ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸੈਯਦ ਆਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪੂਰਾ ਕਲਾਮ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸੈਯਦ ਆਖੇ ਦੋਜ਼ਖ ਮਿਲਣ ਸਜਾਈਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਈ ਆਖੇ ਬਹਿਸ਼ਤੀ ਪੀਂਘਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੈਯਦ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਸੜੋਗੇ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਰਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਾਈ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰਾਈ ਕਹੋ, ਸੈਯਦ ਨਾ ਕਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੁਰਸ਼ਿਦ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਰਗ 'ਚ ਝੂਟੇ ਲਏਗਾ। ਇਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ।
ਇਹ ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੈ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਭਰਜਾਈਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਜੇ ਭਰਜਾਈਆਂ ਦੀ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਾ ਕੱਢ ਦੇਣ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਬਰਦਾਰ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਪੂਰਾ ਕਲਾਮ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਬਰਦਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਸੈਯਦ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੈਯਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਗੰਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੱਦਾਂ ਚੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਅੰਦਰ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਅੰਦਰ ਸੀ ਮੈਂ ਸੈਯਦ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਾਈ ਅੰਦਰ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਗੰਗਾ ਯਮੁਨਾ ਸਰਸਵਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਨਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਹ ਗੰਗਾ ਹੈ, ਆ ਯਮੁਨਾ ਹੈ, ਸਰਸਵਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਖੋ ਸਮੁੰਦਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਦੀਆਂ ਉੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੰਗਾ ਵੀ ਆਂਦੀ, ਯਮੁਨਾ ਵੀ ਆਂਦੀਆਂ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਗਰ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੰਗਾ, ਉਹ ਯਮੁਨਾ, ਆ ਦੋਨੀ ਧਾਰਾ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸਰਸਵਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਖ ਸਮੁੰਦਰ। ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਵੀ, ਯਮੁਨਾ ਵੀ, ਸਰਸਵਤੀ ਵੀ ਔਰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਗਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਗੰਗਾ ਨਾ ਯਮੁਨਾ ਨਾ ਸਰਸਵਤੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਗਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਬੋ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੇ ਸਾਗਰ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹੀ। ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਉਹ ਝਗੜੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ, ਊਚ ਨੀਚ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦਾਂ ਭਾਵਾਂ ਚ ਫਸਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਸਾਗਰ ਤੱਕ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇਖਿਆ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਆ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਨੀ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਆ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਨਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਹੀ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਹੋ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਹੋ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੇ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੰਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਮਖਲੂਕਾਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਆਖੇ ਦੋ ਦਿਨ ਮਿਲਣ ਸਜਾਈਆਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਕਵੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਵਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ। ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹ 'ਚ ਆਨੰਦ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਜਿਹ 'ਚ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਪਰ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਪਰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਥੋੜਾ ਹੀ ਭਲਾ ਜੋ ਸਤ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏ, ਲੱਖ ਬਰਸ ਕਾ ਜੀਵਨ ਲੇਖੇ ਧਰੇ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ 'ਚ ਆਨੰਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਮੋਮਬੱਤੀ ਨੂੰ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, 100 ਸਾਲ ਵੀ ਪਈ ਰਵੇ ਤਾਂ ਕਾਹਦੀ ਕੰਮ ਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੋਮਬੱਤੀ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿਓ, ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਖੁਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੋਮਬੱਤੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਲਾਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਖਿਲ ਕੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਾ 100 ਸਾਲ ਜੀ ਕੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਆਪਣੀ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਸੂਰਤ ਜਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਜੀਆ ਪਰ ਖਿਲ ਕੇ ਜੀਆ, ਆਪਣੀ ਮਹਿਕ,
ਆਪਣੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾਓ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾਈ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਲੰਬੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਛਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਛੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਔਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅੱਛਾਈ, ਆਨੰਦ, ਖੁਸ਼ੀ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜੋ ਸਮਝਾਇਆ ਸਮਝ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਫਿਰ ਸੀਰੀਅਸ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਵਾਹ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੋ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਵਾਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਵਾਹ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਹ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਏ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਾਹ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸੀ ਇਹ ਏਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆਨੰਦ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਰਗੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਜਦ ਫਾਹਾ ਵੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਵਾਦ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਕਦੀ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਪੁੱਛੋ ਮਾਲਕ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਕਿਦਾਂ? ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਵੀ ਪੀਓ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਫੀਲ ਕਰਕੇ ਪੀਓ ਕਿ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨ ਬ੍ਰਹਮਸਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਨ ਵੀ, ਜਲ ਵੀ, ਭੋਜਨ ਵੀ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ। ਉਹ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਫਿਰ ਲੈਣਾ ਕਦੋਂ? ਸਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਦੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ। ਸੁਣੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਾਈਲ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਮੂਮੈਂਟ ਦਿਓ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਕਦੀ ਦੇਖਣਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਨਾ, ਫੇਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੈਠਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਹਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਗਈ, ਆਹ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਗਈ, ਆਹ ਗੱਲ ਉੱਦਾਂ ਸੀ, ਆਹ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਮਨ ਸਾਡਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਸਮਾਈਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਮਾਤਮ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਹੱਸੀ ਜਾਓਗੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬੁੜਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਘਰ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੱਸ ਲਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਏਦਾਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਕੋਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਭਾਈ ਕੋਠੇ ਟੱਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਖੁਸ਼ੀ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਆਨੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ। ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਨੱਚਣੇ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸਬੱਬ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੁੱਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨੱਚਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਬੁੱਲਿਆ ਕਿਉਂ ਪੈਰੀ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ, ਕਿਉਂ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਨੱਚਣੇ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸਬੱਬ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਬੱਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਹਤੇ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਜ੍ਹਾ। ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਨੱਚਣੇ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸਬੱਬ ਹੋ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਰਾਜੀ ਹੋਇਆ ਰਾਜੀ, ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਰਾਜੀ ਹੋਇਆ ਰਾਜੀ, ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਰਾਜੀ ਹੋਇਆ ਰਾਜੀ। ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਕੜਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਰਸਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਹ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਰਾਜੀ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਫੇਰ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਾਣਾ ਦਿੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਰ ਪਈਏ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕਿੱਧਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ?
ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੱਥੂ ਲਾਲ, ਦੇਖਿਆ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਬੰਬੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਰਾਤ ਦਾ ਕੋਈ 12-1 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਟ੍ਰੇਨ ਉਹਦੀ ਲੱਗੀ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਨ ਕੇ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਸੀ। ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਬਾਬੂ ਜੀ ਬੈਠੋ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਕਹਿੰਦਾ 200 ਰੁਪਇਆ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ 200 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਚੱਲ ਜੂ ਪੈਦਲ, ਮੈਂ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਆਇਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਬੰਬੇ 'ਚ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਰ ਪਿਆ ਬੈਗ ਜਿਹਾ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਾ ਮਗਰ। ਜਿਹੜੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੌਣਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰਿਆ ਨਾ, ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੂ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਘਟਾਏਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵੇਲੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ 10 ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ 7 ਦੇ ਦਿਓ, 5 ਦੇ ਦਿਓ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਤਾਂ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਦੱਸ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਉੱਥੇ ਤੂੰ 200 ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ 300। ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਆ ਤੇਰਾ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰਿਆ। ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬੂ ਜੀ ਹੁਣ ਬੈਠਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੀ ਤੁਰਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ 1.5-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰ ਕੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਕਹਿੰਦਾ 400। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੂੰ 200 ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 400 ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਈ ਜਾਣਾ ਰੇਟ ਵਧੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਮੁੜ ਗਏ ਹੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੀ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਮੱਥੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਬਹਿ ਜਾ ਫਿਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾਏ ਨਾ 500 ਹੋ ਜਾਣਾ, 600 ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਇੱਧਰ ਜਾਈ ਜਾਣਾ ਰੇਟ ਵਧੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਧੀ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਤੁਰ ਪਏ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਾਡੀ ਕਿੱਧਰ ਸੀ, ਤੁਰ ਪਏ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰਨੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ कि किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा है, गिनती के श्वासे तेरे यूं ही गवा रहा है। एक गिनती दे श्वास है, गिनती के तेरे श्वासे यूं ही गवा रहा है, किस और तेरी मंजिल तू किस और जा रहा है। ये मंजिल तेरी किधरले पासे है, तुरिया तू किस पासे है। ये श्वास बड़े कीमती है, इदां ही गवा रहा है, इसलिए सही रास्ते नूं पकड़ लै, ताकि सही रास्ते जदों एक एक कदम भी बढ़ेगा ना, तो तेरा बदन वाला एक एक कदम तेनू मंजिल दे नेड़े लेके जाएगा, तेरा हर श्वास सफल हो जाएगा, क्योंकि तू सही मार्ग ते जा रहा है। तो जे मार्ग ही गलत होवे तो फिर टाइम जाता है, श्वास जाते, इन्ना कीमती धन जाता है श्वासां दा, जीवन दा। इसलिए अपनी मंजिल नू सही करो, अपने अंदर विश्वास नू। सो अज तो अपने आप नाल वादा करो कि मैं अपने विश्वास की रक्षा करनी है। प्राण जाते बेशक चले जाण, क्योंकि तो उदा भी एक दिन जाने हैं। विश्वास नू बचाना है, क्योंकि विश्वास ही वो तार है जो मैनू मेरे मालिक नाल जोड़दी है, जो मालिक दी रहमतां नाल जोड़दी है, जो परमानंद नाल जोड़दा है, वो है विश्वास। इसलिए विश्वास नू बचाना है, क्योंकि यही आनंद दा स्रोत है। अगर ये है तो जिन्ने भी मेरे श्वास है, जिन्ना भी मेरा जीवन है, वो खुशियां नाल भरिया होएगा। तो जो विश्वास ही नहीं है तो फिर लंबी आयु भी की फायदा, दुखों नाल भरी जिंदगी नू भी की करना है। इसलिए प्राणा नालों भी ज्यादा किहदी रक्षा करनी है? विश्वास दी, क्योंकि यही आनंद दा स्रोत है, स्रोत जिथों आनंद पैदा होंदा है। इसलिए हुण आखिरले वचनां च यही कहांगे कि अगर जीवन च कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, तो विश्वास दी डोर, यकीन दी डोर अपने मालिक नाल जोड़ दो कि मैं इन्हां परेशानियां तो, इन्हां मुसीबतां तो डरना नहीं है, फिक्र नहीं करनी, इन्हां नाल लड़ना है, क्योंकि मैनू विश्वास है मेरा मालिक मेरे नाल है। समझदे हो कि नहीं? क्योंकि इत्थे एक छोटी जी गल कहनी चाहांगे कि जदों कोई भी मैच हुंदा है ना, चाहे बॉक्सिंग का होवे, फुटबॉल का होवे, क्रिकेट का होवे, या कोई भी मैच होवे, तां उन्हां दा कोच जरूर नाल हुंदा है। कदी गौर करना, तुसीं देखना खिलाड़ी अंदर खेलणगे, कोच बाहर होएगा, बाहरों इदां फुटबॉल का कभी देखना हो जिधर प्लेयर जाने, कोच भी बाहर ले ना नाल नाल उन्होंने इशारा करेगा इदां इदां, क्योंकि जोश देने वाला, हिम्मत देना कि लड़ो मैं तुहाडे नाल है। क्योंकि बाहरों जो मास्टर हिम्मत दिंदा है ना, तो खिडारी अंदर उदां ही हौसला आ जाता है। सोच के देखो, एक बच्चे नूं टीचर कह दे ना बेटा कर तू मैं तेरे नाल आ, तो बच्चा उदां ही जोश नाल भर जाता है, टीचर मेरे नाल है। क्योंकि ये रिश्ता ही ऐसा है, गुरु और सेवक का, टीचर और स्टूडेंट का प्यार ही इदां दा है। तो फिर इत्थे तां वो परमात्मा, वो प्रभु कह रहा मैं तेरे नाल आया।
इसलिए ਤਾਂ ਹੀ ਕਹੀਦਾ कि विश्वास रखो कि वो साडा रब, साडा पिता, साडा परमात्मा हर कदम ते साडे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। सो होवे अगे दुखों की टीम जिद्दां दी मर्जी, पर साडी टीम जितेगी, क्योंकि इधर सब तो शक्तिशाली खिडारी कोच वो मेरा मालिक, मेरा परमात्मा मेरे नाल है। ये दुख तकलीफां जरूर हारनगियां, ये परेशानियां दा जरूर अंत होएगा, क्योंकि मैनू जिताण वाला मेरा मालिक मेरे। विश्वास है कि नहीं? अज तो डर छड्डो, चिंतावां छड्डो, दुनिया की करती है छड्डो, बस अपने विश्वास नूं बचाओ, अपने आप नूं अगर खुशियां नाल या कह लो कि सफलता दियां पौड़ियां चढ़ के कामयाब बनाना है, तब विश्वास नूं बचाओ कि मैनू अपने मालिक दे पूरा विश्वास है, क्योंकि यही कामयाबी, आनंद, सफलता का स्रोत है। और जो स्रोत सलामत है तो जीवन च कमी कोई आएगी नहीं। समझते हो कि नहीं? इसलिए अज तो स्रोत नूं बचाओ, विश्वास रखो अपने मालिक ते, और हुण कह दिओ, पर कहण तो पहला तुहानूं पता ना प्रभात फेरियां क्यों चल रही है? अज है चौथी प्रभात फेरी और कल पंजवीं प्रभात फेरी है। और कल हिमाचल विच बहुत बड़ा सत्संग होने जा रहा, सर्व सांझा सत्संग पिंड टक्का। इसलिए कोशिश करना कि जदों असीं ना हुशियारपुर तो ऊने वालों जाते तो रास्ते च एक झलेड़ा आता है अड्डा, झलेड़े च उन्होंने कुछ टैंपू भी खड़े किए होने हैं संगत नूं लैके जाण वाले। जे किसी ने बसे आना है तो वह ऊने जाण की लोड़ नहीं है। ऊने तो पहले ही एक चौंक जिहा आंदा, सज्जे खब्बा अंब नूं चला जाता है गगरेट वालों, यानी मुबारकपुर वालों, सज्जा ऊने वालों, बस उत्थे ही लैफ्ट हैंड मुड़ते नाल ही उन्होंने साधन भी ट्रालियां या कुछ ऑटो खड़े किए होने जिहड़े संगत नूं लैके जाण वाले, उन्हां वास्ते जिहड़े बसां जाण वाले है। पर जिन्हां दे कोई साधन है, अपनी गड्डियां है, मोटरसाइकिलों से जाना है, तो याद रखियो झलेड़े तो लैफ्ट हैंड मुड़ के नाल ही टक्का पिंड पैंदा है, उत्थों 1.5-2 किलोमीटर ही, वो ज़्यादा दूर नहीं है। बहुत बड़ा सत्संग होने जा रहा है। कोशिश करिए कि सवेरे प्रभात फेरी का आनंद लैण तो बाद फिर संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, फिर असीं दरबार ते गड्डी दे जिद्दां हुण दरबार तो गड्डी जाती है ना, साडियां गड्डियां जांदियां, नाल ही अगर जाइए तो मालिक का गुणगान करते हैं, असीं उस सत्संग का आनंद भी लै सकते हैं। सो कोशिश करनी सारिਆਂ ने कि कल नूं टक्के विखे पहुँचीए और वो जो सालाना समागम हो रहा, सत्संग हो रहा, शामिल होइए। और उसके नाल 27 तरीक कल संडे है, 20 तरीक है, आने वाला अगला संडे 27 तरीक बहुत खुशियां का दिन है, सालाना 11वीं का दिन है, सालाना मेला दरबार से 171 फुट उच्चे निशान साहब की चढ़ाई होने जा रही है। हजूर का जन्म दिहाड़ा खुशियां नाल मनाया जा रहा है। और 26 तरीक को दोपहरे शोभा यात्रा भी है और रात का सत्संग भी है। इसलिए कोशिश करो टाइम कट के आओ, 26 को आ जाओ दरबार ते एक रात रुको, क्योंकि वैसे भी अं दसी दा सज्जना मित्र रिश्तेदारों के घर जाके भी तो ब्याह शादियां ते असीं रातां रुकदे ही हैं, पर असीं इत्थे तो मालिक के घर च रुकना है। और ये मालिक का घर तुहाडा अपना घर है, इसलिए तुहाडे वास्ते दरबार के दरवाजे 24 घंटे खुले। आओ, तुहाडे रहण दा, खाण पीण दा, हर चीज़ का पूरा प्रबंध किया गया है, ताकि तुहानूं किसी किस्म की कोई दिक्कत ना आवे और तुसीं पूरा आनंद लै सको। तो कोशिश करो 26 को आने की, कि असीं सवेरे आ जाइए, नाले दोपहर की शोभा यात्रा शामिल होइए, रात का सत्संग सुनिए और रात नचदियां गांदियां भंगड़े पांदियां गुजारिए। और अगले दिन 10 बजे निशान साहब की चढ़ाई होनी है, वह आनंद लीए, उस तो बाद सत्संग का आनंद लीए। क्योंकि जिद्दां दस्सिया ही सालाना 11वीं खुशियां दी नियाज़ां का दिन भी हुंदा है। जिहड़ा खुशी की नियाज़ दिंदा है वो बहुत खुशियां लैके जाता है। इसलिए जिन्हों लगता है ना विश्वास है तो उन्होंने चाहिए कि मैं हजूर के नाम की नियाज़ देवां, तो फिर देखो जीवन च किदां दा बदलाव आता है। और सही जानते तुसीं सारे चाहते कि साडे जीवन च बदलाव आवे, साडे जीवन च खुशियां आण, तो खुशियां ये बदलाव उद्दे नहीं आता सोचण नाल, कुछ करना पैंदा फिर बदलाव आता है। समझदे हो करें? पानी पिया साडे सामने, पर ऐसी प्यास बहुत लगी है, प्यास बहुत लगी है, मेरी प्यास बुझ जाए तो नहीं, कुछ करना पैना है, कुछ करने का मतलब पानी पीना पैना, मेरी प्यास बुझनी। इसी तरह समझ लो कि नियाज़ां दा दिन, जो इंसान चाहता मेरे जीवन खुशियां आण, खुशियां आण, खुशियां, जे चाहते हैं खुशियां आण, तो वो वास्ते भी कुछ कदम तो उठाना ही पैना है। और नियाज एक जरिया होता है कि जो इंसान विश्वास नाल नियाज हजूर दी दिता है तो जीवन खुशियां नाल भर जाता है। इसलिए याद रखो 27 तरीक को अगर असीं खुशी की नियाज देंगे हैं तो बहुत कुछ मालिक के घर चों मिल जाता है। इंसान को जिहड़ियां रहमतां, बरकतां, बख्शिशां, आनंद की जरूरत है, वो इंसान मालिक के दरबार पर पहुँच के सत्संग बह के खुशी की नियाज़ां दे के आनंद प्राप्त करके अपना जीवन सफल बना सकता। सो याद रखना 26-27 ये 2 दिन जरूर पहुंचिए। हाँ जो 26 को कोई नहीं आ सकता, घर की मजबूरी है, तो 27 सवेरे आ जाओ। आप भी आओ, अपने नाल अपने सज्जना मित्र रिश्तेदारों भी लैके आओ, क्योंकि तुहाडे कहण नाल अगर कोई जीव आता है वो भी सत्संग बहता है और वह भी जीवन सफल हो जाता है, तो भी तुहाडी एक बहुत बड़ी नेकी होएगी। इसलिए सब तक ये सद्दा पहुँचाओ, क्योंकि वैसे भी ब्याह शादियों का सद्दा देंगे नहीं असीं अपने रिश्तेदारों को, तो यह प्रोग्राम भी तुहाडा अपना है।
ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਭਲੇਖੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਓ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਚਲੀਏ, ਮਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆਪ ਵੀ ਪਹੁੰਚੋ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਓ। ਔਰ ਆਓ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦਿਆ ਮਿਹਰ ਮਾਲਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।